بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويصبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. സഹോദരന്മാരെ, 22-ാമത്തെ അധ്യായം മാ ജാഅ അന്ന ബഅദ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ യഅബുദുൽ ഔസാൻ. മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് ഈ തലവാചകത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പിന്നീട് മുർത്തദ്ദുകളായി കുഫറിലേക്കും ശിർക്കിലേക്കും ചെന്നു ചേരുമെന്നുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള സത്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവര് മുർത്തദ്ദുകളാണ് എന്ന് പറയാതെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന ഭാവേന തന്നെ ഔസാനുകളെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തും എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം മാ ജാഅ അന്ന ബഅദ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ, മാ ജാഅ വന്നിട്ടുള്ളത്, അഥവാ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തിലും സൂചനയുണ്ട്, ഹദീസുകൾ അത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദീസിലും വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്ന ബഅദ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ, ഈ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ചിലർ, എല്ലാവരുമല്ല, എല്ലാവർക്കും കൂടി അങ്ങനെ ഒരു അപജയം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നത് വേറെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ചിലർ യഅബുദുൽ ഔസാൻ, വസനുകളെ, വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ ഉമ്മത്തിൽ ചിലർ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കും എന്നത് ആയത്തിലും ഹദീസിലും വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം. അത് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ്. ഒന്ന്, മുസ്ലിമായതിന് ശേഷം മുർത്തദ്ദായി നേരെ ശിർക്കിലേക്കും കുഫറിലേക്കും പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത്, മുസ്ലിമായി തന്നെ തുടരുന്നു, മുസ്ലിമാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നു, അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഔസാനുകളെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിലും കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് ഈ കാര്യം സമർത്ഥിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്നുള്ള 1-2 ആയത്തുകൾ ആദ്യം എടുത്തുദ്ധരിച്ചു. ആ ആയത്തുകളിൽ ജൂതന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവരെയും സംബന്ധിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ജൂതരിലും ക്രൈസ്തവരിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായും മുസ്ലിമീങ്ങളിലേക്ക് വരും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടി ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജൂതന്മാരിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഔസാനുകളെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ തന്നെയും സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വഖൗലുഹു തആല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂറത്തുൻ നിസാഇൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വചനം, അലം തറ ഇലല്ലദീന ഊതു നസീബൻ മിനൽ കിതാബ്. അലം തറ, നീ കണ്ടിട്ടില്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം. കണ്ടിട്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? ഇലല്ലദീന ഊതു നസീബൻ മിനൽ കിതാബ്, ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നസീബൻ മിനൽ കിതാബ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം. തൗറാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ പലർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഗ്രന്ഥം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വഅൻസൽനാ മഅഹുൽ കിതാബ്, നബിമാരെ ഭൂലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു നിയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ അള്ളാഹു ഗ്രന്ഥമിറക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു നസീബാണ്, ഒരു വിഹിതമാണ് തൗറാത്ത്. അതിലെ മറ്റൊരു നസീബാണ്, അതിന്റെ മറ്റൊരു പോർഷനാണ് ഇൻജീൽ. ഈ ആയത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൗറാത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻജീലുമാണ്.
അത് നൽകപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒന്ന് ജൂതന്മാരും മറ്റൊന്ന് ക്രൈസ്തവരുമാണ്. അവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? യുഅ്മിനൂന ബിൽ ജിബ്തി വത്താഗൂത്ത്, അവർക്ക് അല്ലാഹു ഗ്രന്ഥം നൽകിയിട്ട് അവരിലേക്ക് അല്ലാഹു അമ്പിയാക്കളെയും മുർസലീങ്ങളെയും നിയോഗിച്ചിട്ട് അവസാനം യുഅ്മിനൂന ബിൽ ജിബ്ത് വത്താഗൂത്ത്, അവർ ജിബ്ത്തിലും താഗൂത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. ജിബ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഹ്റിന് പറയും, മാരണത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ കഹാന, ജ്യോത്സ്യത്തിന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഔസാൻ, വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ മാ യുഅ്ബദു മിൻ ദൂനില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ പറയും ജിബ്ത് എന്ന്. വത്താഗൂത്ത്, അവർ ജിബ്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ത്വാഗൂത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. എവിടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വേറെ ഏതൊരു ദൈവം വന്നാലും ആ ദൈവത്തിനോട് അവർക്കൊരു ബഹുമാനവും അതിന് ചില ആരാധനകളും നൽകുന്ന സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ട്. താഗൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ യുഅ്ബദു മിൻ ദൂനില്ലാഹ്, പിശാച്. ചിലപ്പോൾ പിശാചി എന്ന് പറയും. കാരണം അല്ലാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് പിശാചിനാലാണ്. പിശാച് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കാരണത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് താഗൂത്തിന് ചിലപ്പോൾ ശൈത്വാൻ എന്ന് മുഫസ്സിറുകൾ അർത്ഥം പറയും. അല്ലെങ്കിൽ സബബിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നതെങ്കിൽ മാ യുഅ്ബദു മിൻ ദൂനില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്കും പറയാവുന്ന പേരാണ് താഗൂത്ത് എന്നുള്ളത്. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, മാത്രമല്ല അവർ കാഫിറുകളായ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന വേദം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മുശ്രിക്കുകൾ, കുഫാറുകൾ, അവരോട് ഈ വേദാവകാശികൾ പറയുന്നു, ഹൗലാഇ അഹ്ദാ മിനല്ലദീന ആമനൂ സബീല, ഇവർ അഥവാ നിങ്ങൾ, മക്കയിലുള്ള മുശ്രിക്കുകൾ, കാഫിറുകൾ, നിങ്ങളാണ് അഹ്ദാ, കൂടുതൽ സന്മാർഗം, കൂടുതൽ നേരായ വഴിയിൽ നീങ്ങുന്നവർ, മിനല്ലദീന ആമനൂ സബീല, മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ വിശ്വസിച്ചു പോയിട്ടുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികളും അവരെക്കാൾ നേർവഴിയിൽ നിങ്ങളാണ് എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇബ്നു അബീ ഹാത്തിം ഇക്രിമയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന റിവായത്തിൽ കാണാം, ഹുയയ് ഇബ്നു അഖ്തബ് അതുപോലെ തന്നെ കഅബ് ഇബ്നുൽ അശ്റഫ്, രണ്ടുപേരും ജൂതന്മാരുടെ തലവന്മാരാണ്. ഹുയയ് ഇബ്നു അഖ്തബ് അതുപോലെ തന്നെ കഅബ് ഇബ്നുൽ അശ്റഫ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്കെതിരിൽ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അറേബ്യ മുഴുവനും ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ മക്കയിൽ വന്നു. അവരുടെ ആ കറക്കത്തിന്റെ ഒടുവിലാണ് അഹ്സാബ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ട സൈന്യത്തെ, സഖ്യകക്ഷികളെ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത്. അങ്ങനെ അവർ മക്കയിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഫഖാലൂ ലഹും, മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന കുഫാറുകൾ, മക്ക മുശ്രിക്കുകൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇവരെക്കുറിച്ച് മക്കക്കാര് കരുതുന്നത് ഇവര് വേദത്തിന്റെ ആളുകളാണ്, തൗറാത്ത് നൽകപ്പെട്ട ആളുകളാണ്, അവർ വേദമറിയുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് വാദിക്കുന്ന വാദം എത്ര കണ്ട് ശരിയാണ്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം, നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഇത് ഇവരോടൊന്ന് ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിവരോട് ചോദിച്ചു, അൻതും അഹ്ലുൽ കിതാബ് വഅഹ്ലുൽ ഇൽം, നിങ്ങളാണല്ലോ വേദത്തിന്റെ ഉടമകൾ, നിങ്ങൾ ഇൽമ്, അറിവ് നൽകപ്പെട്ട ആളുകളുമാണല്ലോ, വേദവും അറിവും നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ ഫഅഖ്ബിറൂന അന്നാ വഅൻ മുഹമ്മദിൻ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പ്രവാചകനായി വന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ആരാണ് നേർമാർഗത്തിൽ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഫഖാലൂ മാ അൻതും വമാ മുഹമ്മദ്, അപ്പോൾ ഹുയയ് ഇബ്നുൽ അഖ്തബ്, കഅബ് ഇബ്നുൽ അശ്റഫ് ഇവർ രണ്ടുപേരും മക്കയിലുള്ള മുശ്രിക്കീങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളും മുഹമ്മദും തമ്മിൽ
മാ അൻതും വമാ മുഹമ്മദ്, നിങ്ങളും മുഹമ്മദും തമ്മിൽ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് പറയൂ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, നഹ്നു നസ്ലുൽ അർഹാം, ഞങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ്. വനൻഹറുൽ ഖൗമ, ഞങ്ങൾ നല്ല ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവര് ഖിമാർ, ഗാംബ്ലിംഗ് നടത്തും, ചൂതാട്ടം നടത്തും. ആ ചൂതാട്ടത്തിൽ ആർക്കാണ് ചൂതാട്ടം വിജയിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന 50 or 100 ഒട്ടകങ്ങളെ ഒന്നിച്ചറുത്ത് പിന്നീട് വിതരണം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ്. വനസ്തിൽ മഅൽ ലബൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പാലും വെള്ളവും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. വനഫുക്കുൽ ഉനാസ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന, ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം നൽകുന്നവരാണ്. വനസ്തുൽ ഹജീസ്, വർഷാവർഷം കഅബയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഹാജിമാരുടെ വലിയ വലിയ സംഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വെള്ളവും സൗകര്യവും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. മുഹമ്മദ് സുംബൂർ, എന്നാൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തെമ്മാടിയാണ്. ഖത്അ അർഹാമന, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അവൻ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. വത്തബഅഹു സുറാഖുൽ ഹജീജ് മിൻ ഗിഫാർ, ആരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ളത്, മുഹമ്മദിനെ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത്? ഹാജിമാരായി ഇവിടെ വരുന്ന ചില സുറാത്ത് കള്ളന്മാരാണ്. ഗിഫാർ പോലെയുള്ള ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് വരുന്ന കള്ളന്മാര് മുഹമ്മദിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നാലെ പോയി. ഫനഹ്നു ഖൈറുൻ അം ഹുവ, ഞങ്ങളാണോ നല്ലത്, അതല്ല മുഹമ്മദും മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും അവരാണോ നല്ലത് എന്നായി മക്ക മുശ്രിക്കുകളുടെ ചോദ്യം. ഫഖാലു, അപ്പോൾ വേദാവകാശികളിൽപ്പെട്ട ജൂതന്മാരിൽപ്പെട്ട അവരുടെ തലവന്മാരും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരും എന്ന് പറയുന്ന ഹുയൈ ഇബ്നുൽ അഖ്തബും അതുപോലെ തന്നെ കഅബ് ഇബ്നുൽ അശ്റഫും അവർക്ക് വിധി നൽകിയത്, അൻതും ഖൈറുൻ വഅഹ്ദാ സബീല, നിങ്ങളാണ് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഉത്തമരായ ആളുകൾ, മുഹമ്മദിനേക്കാൾ നേർവഴിയിൽ നിങ്ങളാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ നൽകിയ ഉത്തരം. സത്യത്തിൽ ഹുയൈ ഇബ്നുൽ അഖ്തബിനറിയാം, കഅബ് ഇബ്നുൽ അശ്റഫിനറിയാം, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകനാണ്, ദൂതനാണ് എന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ഹുയൈ ഇബ്നുൽ അഖ്തബ് അവസാനം ഖന്ദഖ് യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ അഹ്സാബ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. അഹ്സാബ് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹിനോട് കരാറുണ്ടാക്കി. ആ കരാർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മദീനക്കെതിരിൽ യുദ്ധം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നു മദീനയോട് സന്ധി നിലനിൽക്കെ റസൂലുള്ളാഹിക്കെതിരിൽ മദീനക്കെതിരിൽ യുദ്ധം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ബനൂ ഖുറൈള ഗോത്രക്കാരോട് ആദ്യം റസൂലുള്ളാഹി യുദ്ധം നടത്തി. കാരണം അവർ വഞ്ചന കാണിച്ചു എന്നതിനാൽ. അങ്ങനെ ബനൂ ഖുറൈള ഗോത്രക്കാരോട് യുദ്ധം നടത്തി അവരെ മുഴുവനും ബന്ദികളായി പിടിച്ചു. ബന്ദികളായി പിടിച്ചതിന് അങ്ങനെ ബന്ദികളായി കൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹുയൈ ഇബ്നുൽ അഖ്തബ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ബനൂ ഖുറൈള ഗോത്രത്തിന്റെ തലവനാണ്. അങ്ങനെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബനൂ ഖുറൈള ഗോത്രം അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സഅദ് വിധിച്ചോട്ടെ, സഅദിന്റെ വിധി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. സഅദ് ഇബ്നു ഉബാദ, അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ അല്പം പരിക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് മുറിവൊക്കെ കാലിലും മറ്റുമൊക്കെ മുറിവൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഅദിനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. സഅദിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഹുയൈ ഇബ്നുൽ അഖ്തബും അതുപോലെ തന്നെ ജൂതന്മാരിൽപ്പെട്ട ബന്ദികളായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ സയ്യിദ്, ഞങ്ങളുടെ യജമാനരെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. സഅദ് ഇബ്നു ഉബാദയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അനുകൂലമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. സഅദ് ഇബ്നു ഉബാദ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഅദിനോട് പറഞ്ഞു, ഉഹ്കും ഫീഹിം സഅദ് ബിഹുക്മില്ലാ യാ സഅദ്, സഅദേ, ഈ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി എന്താണോ ആ വിധി താങ്കൾ പറയണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എപ്പോഴും ഈ ജൂതന്മാർ അങ്ങനെയാണ്.
അവരെന്ത് വിഷയം വരുമ്പോഴും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ഇവിടെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിധിയെ നല്ല അങ്ങോട്ട് മറികടന്നിട്ട് ആദ്യം റസൂലുള്ള മദീനയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബനൂ ഖുറൈള ഗോത്രക്കാരും സഅദും തമ്മിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രവും തമ്മിൽ സന്ധിയിലാണ്. അവര് സഖ്യകക്ഷികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സഖ്യകക്ഷികളായിരുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ തങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി അനുകൂലമായ വിധി കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടും റസൂലുള്ളാഹിനെ മറികടക്കാനുള്ള അവരുടെ ദുർമോഹം കൊണ്ടും അവരാവശ്യപ്പെട്ടു, ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സഅദ് വിധിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സഅദ് വിധിക്കട്ടെ. സഅദിനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. സഅദ് വരുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി സയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വഹക്കും ഫീഹിം ബിഹുക്മില്ലാഹി യാ സഅദ്, അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി എന്താണോ ആ വിധി താങ്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കൂ സഅദ്. സഅദ് ഇബ്നു ഉബാദ പറഞ്ഞു, അവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കൊടിയ വഞ്ചന മുൻനിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള യോദ്ധാക്കളെ, യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളെ മുഴുവനും കൊല ചെയ്യണം, അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ കണ്ടുകെട്ടണം, അവരുടെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ബന്ദികളാക്കി നിലനിർത്തണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ വിധി കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഹകം തഫീഹിം ബിഹുക്മില്ലാഹി യാ സഅദ്, ബനൂ ഖുറൈളയുടെ കാര്യത്തിൽ സഅദ് താങ്കൾ നൽകിയ വിധി അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിയാണ്, അത് തീർത്തും ശരിയാണ്. ഹുയൈ ഇബ്നു അഖ്തബിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കും മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഹുയൈ ഇബ്നു അഖ്തബിനെ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക്, അമാ വല്ലാഹി മാ ലുംതു നഫ്സി ഫീ അദാവതി, മുഹമ്മദേ, നിന്നോട് ശത്രുത കാണിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പരിഭവം തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം മുഹമ്മദ് സത്യവാനായ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് 100% അറിയാത്തതല്ല പ്രശ്നം. ആകെ കൂടെയുള്ള പ്രശ്നം ഇത് മാത്രമാണ്. എന്താണ് പ്രശ്നം? മുഹമ്മദ് ഇസ്രായേൽ വംശത്തിൽ പിറന്നില്ലല്ലോ. അവര് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരു നബി വരാനായി, ഇപ്പോൾ വരും. അറേബ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന അറബ് ഗോത്രങ്ങളുമായി വല്ല യുദ്ധത്തിലോ മറ്റോ പരാജയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ സമാധാനിക്കും, ഇതാ ഞങ്ങൾക്കൊരു നബി വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ നബി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ ഒരു നബി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുമെന്ന് വകാനൂ മിൻ ഖബൽ യസ്തഫ്തിഹൂന അലല്ലദീന കഫറൂ, ഇതിനു മുമ്പ് ഇതാ ഒരു നബി വരാനുണ്ട്, ആ നബി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തും എന്ന് വിജയം പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ജൂതരായ ആളുകൾ. അങ്ങനെ ഫലമ്മാ ജാഅഹും മാ അറഫൂ കഫറൂ ബിഹി, അവര് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന, അവര് മനസ്സിലാക്കിയ ആ പ്രവാചകൻ വന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ വംശത്തിലായില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം കഫറൂ ബിഹി, അവർ ആ പ്രവാചകനിൽ അവിശ്വസിച്ചു. ഫലഅനത്തുല്ലാഹി അലൽ കാദിബീൻ, ആ കള്ളന്മാരുടെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. താങ്കളോട് ശത്രുത കാണിച്ചതിൽ എനിക്കൊട്ടും പരിഭവമില്ല. വലാകിൻ കിതാബുൻ വഖദർ വമൽഹമത്തുൻ കതബഹ അല്ലാഹു അലാ ബനി ഇസ്രായീൽ, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തം ബനു ഇസ്രായേലിന് അള്ളാഹു വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അള്ളാന്റെ വിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവസാനം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ അവസാന നിമിഷം പോലും അവരറിയുന്ന, അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അല്ലദീന ആതൈനാഹുൽ കിതാബ യഅരിഫൂനഹു കമാ യഅരിഫൂന അബ്നാഅഹും, സ്വന്തം മക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവർ ആ നിമിഷത്തിൽ പോലും അവരൊന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായില്ല. അത്ര വലിയ മാത്സര്യ ബുദ്ധിയുടെ, അത്രയും വലിയ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആളുകളായിരുന്നു. അറിയാത്തതല്ല കാര്യം. ആ ഹുയൈ ഇബ്നു അഖ്തബ് അദ്ദേഹം മക്കയിലെത്തുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്, നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം വിശ്വസിക്കേണ്ട, മറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത്. മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വംശത്തിൽപ്പെടാത്ത അതൊരു വംശീയ പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ശരിയായ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറയേണ്ട ആളുകൾ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ നേരായ വഴിയിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങളാണ്, മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഖൈർ നിങ്ങളാണ് എന്നാണ് അവിടെ ഫത്വ നൽകിയത്. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ആയത്തിറക്കിയത്. അലം തറ, നീ കണ്ടില്ലേ, നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്നില്ലേ,
ഇലല്ലദീന ഊതു നസീബൻ മിനൽ കിതാബ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് ഒരു നസീബ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജൂതന്മാർ യുഅ്മിനൂന ബിൽ ജിബ്ത്, അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജിബ്തിലും താഗൂത്തിലുമാണ്. അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് ജിബ്തിലും താഗൂത്തിലുമാണ്, പിശാചിലും അതുപോലെ തന്നെ മാരണം, ജ്യോത്സ്യം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലൊക്കെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു വയഖൂലൂന ലില്ലദീന കഫറു, മക്കയിലുള്ള ആ കുഫാറുകളോട് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഹൗലാഇ അഹ്ദാ മിനല്ലദീന ആമനൂ സബീല, ഈ കുഫാറു ഖുറൈശ്, കുഫാറു മക്ക, മക്കയിലുള്ള കാഫിറുകൾ അവരാണ് മുഹമ്മദിനെയും മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ള വിശ്വാസികളെക്കാളും നേരായ വഴിയിൽ പോകുന്നവരും അവരാണ് ഉത്തമരും എന്നാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ജിബ്തിന് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു. അസ്സിഹർ, താഗൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്ശൈത്താൻ. ഇതാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് അതിന് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം. അത് തന്നെയാണ് ശരി. അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്നു അബ്ബാസ്, അബുൽ ആലിയ, മുജാഹിദ്, ഹസനുൽ ബസ്രി തുടങ്ങിയ ആളുകളും ഇതേ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്നു മാത്രമല്ല, ഇതിന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം ഇമാം ജൗഹരി പറഞ്ഞു, അൽ ജിബ്ത് കലിമത്തുൻ തഖഉ അല സ്വനം വൽ കാഹിൻ വസ്സാഹിർ. സ്വനമാകാം, വിഗ്രഹം, ബിംബം, അല്ലെങ്കിൽ സാഹിർ ജ്യോത്സ്യക്കാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ കാഹിൻ, അല്ലെങ്കിൽ സാഹിർ മാരണക്കാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ കാഹിൻ ജ്യോത്സ്യക്കാരൻ, അവർക്കൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാത്തിനും പറയുന്നൊരു പേരാണ് ജിബ്ത്. താവൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പിശാച്ച് പ്രേരിപ്പിച്ചത് കാരണത്താൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാജ ദൈവങ്ങൾ, അവർക്കാണ് താവൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ജിബ്തിലും താവൂത്തിലുമാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുക, സത്യത്തിലല്ല. എവിടെ ആര് സത്യത്തിൽ നിന്ന് അതിര് വിട്ടുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇവർക്ക് ഒരു പിന്തുണ ഉണ്ടാകും, അവരുടെ കൂടെ കൂടും. അതാണ് താഗൂത്ത്. ജൂതന്മാരുടെ സ്വഭാവം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. സെഹർ അവരുടെ കുത്തകയാണ്, സാഹിര്യങ്ങൾ അവരിലാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് സെഹർ ചെയ്തത് ഒരു ജൂതനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അറേബ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന സെഹറിൽ ഒട്ടുമിക്ക സെഹറും 99% അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻസ് ഇവര് ജൂതന്മാരായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള താവൂത്ത്, ഹക്കിന്റെ വഴി മുറിച്ചു കടന്നുകൊണ്ട് അന്യായത്തിലേക്ക്, ബാത്തിലിലേക്ക്, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് എവിടെ പോകുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ അവർക്കൊരു കൈയുണ്ടാകും. ഇപ്പൊ മക്കയിലുള്ള മുശ്രിക്കുകൾ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോ അതന്നെയാണ് ശരി, മുഹമ്മദിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാനും ഇവര് തന്നെയാണ് ചെന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അലം തറ ഇലല്ലദീന ഊതു നസീബൻ മിനൽ കിതാബി യുഅ്മിനൂന ബിൽ ജിബ്തി വത്താഗൂത്ത്. അവർക്ക് വേദം നൽകി, വേദത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം നൽകി, ഗ്രന്ഥം നൽകി. എന്നിട്ട് അവർ ജിബ്തിലാണ്, സ്വനമ്, വിഗ്രഹത്തിൽ, സാഹിറിൽ, അതുപോലെ കാഹിനിൽ ഒക്കെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വത്താഗൂത്ത്, പിശാച്ചിൽ, പിശാച്ച് മുഖേന, പിശാച്ചിന്റെ പ്രേരണ കാരണത്താൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാജ ദൈവങ്ങൾ, അവരിലാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. എന്നു മാത്രമല്ല, അവർ മക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുശ്രിക്കുകളോട് പറഞ്ഞത് ഹൗലാഇ അഹ്ദാ മിനല്ലദീന ആമനൂ സബീല, മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ള വിശ്വാസികളും അവരെക്കാളും അഹ്ദാ സബീലൻ, കൂടുതൽ സന്മാർഗത്തിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങളാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് വേദം നൽകിയ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം. ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അടുത്ത ആയത്തും പിറ്റത്തെ ഹദീസും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബോധ്യമാകും. വഖൗലുഹു തആല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറത്തുൽ മാഇദയിൽ 60-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഖുൽ ഹൽ ഉനബ്ബിഉകും ബിശർരിൻ മിൻ ദാലിക മതൂബതൻ ഇൻദല്ലാഹ് മൻ ലഅനഹുല്ലാഹു വഗളിബ അലൈഹി വജഅല മിൻഹുമുൽ ഖിറദത വൽ ഖനാസീർ വഅബദത് താഗൂത്ത് ഉലൈക ശർറുൻ മകാനൻ വഅളല്ലു അൻ സവാഇസ് സബീൽ. എന്താ പറയുന്നത്? ഖുൽ, എന്നാൽ പറയൂ നബിയേ, ഹൽ ഉനബ്ബിഉകും, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു തരുന്നത് വമാ യൻതിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹ്യുൻ യൂഹാ. അത് നബിയുടെ തന്നിഷ്ടമനുസരിച്ചുള്ള കാര്യമല്ല, മറിച്ച് ഇല്ലാ വഹ്യുൻ യൂഹാ, അല്ലാഹു വഹ്യായി നൽകിയിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഹയിൽ നിന്ന്, അല്ലാഹു എനിക്ക് നൽകിയ വഹയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ?
ബിശർരിൻ മിൻ ദാലിക മസൂബത്തൻ ഇൻദല്ലാഹ്, അവരെക്കാളും എല്ലാവരെക്കാളും ബിശർരിൻ മിൻ ദാലിക്, അതിനേക്കാളും ഷർറായിട്ടുള്ള മക്കയിലുള്ള മുശ്രിക്കുകളുണ്ടല്ലോ, ആ മുശ്രിക്കുകളും കുഫാറുകളും അവരെക്കാളും ഷർറ് ഏത് കാര്യത്തിൽ മോശമാണ്? മസൂബത്തൻ ഇൻദല്ലാഹ്, നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മസൂബ ജസാ, അവന്റെ പ്രതിഫലം, ആ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നിടത്ത് അവരെക്കാളും മോശമായ അവസ്ഥയിൽ വരുന്നത് ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? മുശ്രിക്കുകളോട് ഇവര് പറഞ്ഞത്, മുശ്രിക്കീങ്ങളെ, നിങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെക്കാളും നല്ല മാർഗത്തിൽ പോകുന്നവർ എന്നല്ലേ. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുശ്രിക്കുകളെക്കാളും മോശമായ പ്രതിഫലം, മോശപ്പെട്ട മസൂബ ജസാ വാങ്ങേണ്ടവർ ആരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? മൻ ലഅനഹുല്ലാഹ്, അള്ളാഹു ശപിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. വഗളിബ അലൈഹി, അള്ളാഹു കോപിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. വജഅല മിൻഹുമുൽ ഖിറദത വൽ ഖനാസീർ, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മസ്ഖിലൂടെ രൂപാന്തരം ചെയ്യിച്ച് കുരങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ പന്നികളുമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ആരാണോ? വഅബദ താഗൂത്ത്, താഗൂത്തിന്റെ പൂജാരികൾ, താഗൂത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണോ അവരാണ് ഈ മക്കയിലുള്ള മുശ്രിക്കുകളെക്കാളും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ, അതിനേക്കാളും മോശപ്പെട്ട പ്രതിഫലം പരലോകത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ. ഉലൈക ശർറുൻ മകാനൻ, അവരാണ് ഏറ്റവും ശർറുൻ മകാനൻ, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നവർ. വഅളല്ലു അൻ സവാഇസ് സബീൽ, നേർവഴിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ബഹുദൂരം തെറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇവരാണ് എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേക്കൂ. കാരണം രണ്ടും രണ്ടാണ്. മക്കാ മുശ്രിക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ശിർക്കുകളും കുഫറുകളും താവൂത്തിനുള്ള പൂജയും ഇവരുടെ അടുക്കലുണ്ട്. പ്ലസ് ഇവർക്കൊരു ദോഷം കൂടിയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ ചെയ്തത്, മറ്റൊരു അറിയാത്തവരാണ്. ഇവർക്ക് വേദം കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ചെയ്തത്. മക്കാ മുശ്രിക്കുകൾക്ക് വേദം കിതാബൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല. ഇവര് കിതാബ് കിട്ടി, നബിമാരാൽ നയിക്കപ്പെട്ടു, അമ്പിയാക്കന്മാർ വേദത്തിലൂടെ സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു, എന്നിട്ടാണ് അവർ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ സ്ഥാനം ഒന്നുകൂടി മോശമാകും. അവർ നേർവഴിയിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി അകലത്തേക്ക് തെന്നിമാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അല്ലാത്തവർ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവരിലുണ്ട്, അവരിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കാര്യം, ഈ ജൂതന്മാരുടെ അവരുടെ അവസ്ഥ നബിയെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഖുൽ, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നബിയെ, ഹൽ ഉനബ്ബിഉകും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ, ബിശർരിൻ മിൻ ദാലിക മസൂബത്തൻ ഇൻദല്ലാഹ്, ബിശർരിൻ മിൻ ദാലിക്, അതിനേക്കാളും ഷർറ്. ഏതുകൊണ്ട് ഷർറായിട്ടുള്ളത്? മസൂബ, പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവരെക്കാളും പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആരാണ്? ഒരുത്തരാണ്. മൻ ലഅനഹുല്ലാഹ്, അള്ളാഹു ശപിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ നേർക്ക് നേരെ ശപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഖുർആനിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഗൈരിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം, അവരാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഴുവനും അത് സംഗ്രഹിച്ച് ഒരു അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അധ്യായമാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു റെഫറൻസ് വന്നു. എന്താണത്? നേർവഴിയിൽ എന്നെ നീ ചേർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, നീ നിഅമത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ, ശുഹദാക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ. എന്നിട്ട് ആരുടെ മാർഗമല്ല? ഗൈരിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കോപിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ മാർഗമല്ല. ജൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ശാപം ഇറങ്ങിയത് ഖുർആനിൽ വേറെ തന്നെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. ലുഅനല്ലദീന കഫറൂ മിൻ ബനി ഇസ്രായീൽ അലാ ലിസാനി ദാവൂദ വ ഈസ ഇബ്നു മറിയം ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ബനു ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ അവിശ്വാസികൾ ശപിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്തു. അലാ ലിസാനി ദാവൂദ വ ഈസ ഇബ്നു മറിയം, ദാവൂദ് നബിയുടെയും ഈസ ഇബ്നു മറിയമിന്റെയും നാവിലൂടെ അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടു.
അള്ളാഹു അവരെ ശപിച്ചു എന്ന കാര്യം അത് പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അവരെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ അവർ മഗ്ളൂബ് അലൈഹിം, അവർ മൽഊനീൻ, ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അതിനാൽ അള്ളാഹു ശപിക്കുകയും വഗളിബ അലൈഹി, അള്ളാഹു കോപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഭാഗം മാത്രമല്ല, വജഅല മിൻഹും, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി സൃഷ്ടിച്ചു ആരെ? അൽ ഖിറദത വൽ ഖനാസീർ, ഖിറദത്തിനെയും ഖനാസീറിനെയും, കുരങ്ങുകളെയും പന്നികളെയും. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സബ്ത്. ശരിക്കും അവർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം, ആഴ്ചയിൽ അവർക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമായിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ ദിവസം അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല. അവസാനം അവര് സബ്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ അങ്ങനെ തീരെ അച്ചടക്കമില്ലാത്ത, അനുസരണബോധമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക വർഗാണത്. അവസാനം സബ്ത് നാൾ അവർക്ക്, ആഴ്ചയിൽ അവർക്ക് ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നിശ്ചയിച്ച ദിവസം ശനിയാഴ്ചയായി. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി. പറഞ്ഞതിനെതിരെ അവർ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നിട്ട് മീൻ പിടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? മീൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളം ഇങ്ങനെ കരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരിട്ട് കയറി മീൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കും. എന്നിട്ട് ശനിയാഴ്ച പിടിക്കൂല, ഞായറാഴ്ച പോയി പിടിക്കും. ഞങ്ങൾ മീൻ തടഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, പിടിക്കരുത് എന്നല്ല കൽപ്പന, ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, തടഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കും. ഇത് സൂറത്തു അഅറാഫിൽ അള്ളാഹ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ സബ്ത് നാളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് അതിക്രമങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഹീലത്തിലൂടെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്തൊരു ശിക്ഷയാണ് അവരെ കുരങ്ങുകളും അവരെ അതുപോലെ തന്നെ പന്നികളുമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത്. വജഅല മിൻഹും, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി അൽ ഖിറദ, കുരങ്ങുകളെയും വൽ ഖനാസീർ, പന്നികളെയും. അത് ചില മുഫസ്സിരീങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു, ഖിറദത്ത് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ജൂതന്മാരെയും ഖനാസീറിനെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്രൈസ്തവരെയുമാണ് എന്ന്. പക്ഷേ നുസൂസുകൾ, റിവായത്തുകൾ അധികവും പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് മറിച്ചാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, രണ്ടും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അലി ഇബ്നു ത്വൽഹയിൽ നിന്നുള്ള റിവായത്ത് പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ജൂതന്മാരിൽപ്പെട്ട യുവാക്കളായിരുന്ന അന്ന് ആ അച്ചടക്ക ലംഘനം കാണിച്ചിട്ടുള്ള, ആ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുരങ്ങുകളാക്കി അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ വൃദ്ധന്മാരെ പന്നികളുമാക്കി എന്നതാണ് റിവായത്തുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പന്നികളും ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ കുരങ്ങുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ അതിൽ നിന്നുള്ള പിൻഗാമികളാണോ? അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്നുള്ള റിവായത്ത് ഇമാം മുസ്ലിമിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇന്നല്ലാഹ ലം യുഹ്ലിക ഖൗമൻ ഐ ലം യംസഖ് ഖൗമൻ ഫയജഅല ലഹും നസ്ലൻ വലാ ആഖിബ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ അല്ലാഹു കുരങ്ങുകളോ പന്നികളോ പട്ടികളോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയാൽ ആ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ജീവി അങ്ങനെ ചത്തുപോകല്ലാതെ അവർക്ക് പിന്നീട് പിൻതലമുറകൾ, ആ പട്ടിക്ക് പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പന്നികൾക്ക് പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുരങ്ങുകൾക്ക് കുരങ്ങിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെസ്സിന് സന്തതി പരമ്പരയോ വലാ ആഖിബത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്മുറയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാൽ വൈന്നൽ ഖിറദത വൽ ഖനാസീർ കാനത ഖബല ദാലിക്, അല്ലാഹു ഇവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, പന്നികളായി കുരങ്ങുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഭൂലോകത്തിൽ അല്ലാഹു പന്നികളെയും അതുപോലെ തന്നെ കുരങ്ങുകളെയും വേറെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ നെസ്സിലാണ്, അവയുടെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ് ഇന്ന് തുടർന്ന് കാണുന്നവ എന്നുള്ളത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹായുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. പന്നികള് കുരങ്ങുകള് ഒക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ട്, അവക്ക് വംശവർദ്ധനവും ഉണ്ട്. അവയുടെ പിന്മുറകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തും ഇവിടെ പന്നികളായും കുരങ്ങുകളായും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ബനൂ ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അച്ചടക്ക ലംഘനം കാണിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തികെട്ട ആളുകളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ.
ആ ശിക്ഷിച്ചത് അവരെ പന്നികളും കുരങ്ങുകളുമാക്കിയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ പന്നിയായി മാറിയ കുരങ്ങായി മാറിയ ആ പന്നി അല്ലെങ്കിൽ ആ കുരങ്ങ് അത് പിന്നീട് വംശവർദ്ധനവ് നടത്തിയിട്ടില്ല, അതങ്ങനെ ചത്തുപോവുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ അള്ളാഹു അതിന് നെസിലോ ആഖിബത്തോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ആയിഷ ബീവി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് റസൂലുള്ളാഹി ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്ന പന്നികൾ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികൾ അത് അതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു ഭൂലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ശരിയായ പന്നികൾ, ശരിയായ കുരങ്ങുകൾ അവയുടെ വംശത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളവയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ലഅനഹുല്ലാഹ്, അള്ളാന്റെ ശാപം കിട്ടിയവർ, അള്ളാന്റെ കോപം കിട്ടിയ ആളുകൾ, പന്നികളും അതുപോലെ തന്നെ കുരങ്ങുകളുമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് മാത്രമല്ല താഹൂത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ, താഹൂത്തിന്റെ പൂജാരികൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരാക്കി തീർത്തു. ഇവരാണ് പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലുണ്ടാകുക. ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിൽ ഇവരാണ് ഉണ്ടാകുക. കാരണം അവർക്ക് അല്ലാഹ് ഇൽമു കൊടുത്തു, അവർക്കല്ല കിതാബ് കൊടുത്തു, അവർക്കല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അമ്പിയാക്കന്മാരെ നിയോഗിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലായതിന് ശേഷം അറഫുൽ ഹഖ്ഖ വഅദലു അൻ, സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ദോഷം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ശർറും മകാനൻ, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തായിരിക്കും. ശർറും മിൻ ദാലിക മസൂബത്തൻ ഇൻദല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പ്രതിഫലം അവർക്കായിരിക്കും. കുഫാർ ഖുറൈശിനെക്കാളും മക്കാ മുശ്രിക്കുകളെക്കാളും അധപതിച്ച അവസ്ഥ ഇവർക്കായിരിക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സുഫിയാൻ ഇബ്നു ഉയൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മക്കക്കാരിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താബിഈ വര്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു താബിഈ വര്യനാണ് സുഫിയാൻ ഇബ്നു ഉയൈന. അദ്ദേഹം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ തഫ്സീർ പറയുന്നിടത്ത് പറഞ്ഞു, വലിഹാദ, ഇതുകൊണ്ടാണ് من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ഈ ഉമ്മത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ കേടുവന്നാൽ അവർക്ക് ക്രൈസ്തവരോട് ചെറിയ സാദൃശ്യം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അറിഞ്ഞ് ഇൽമൊക്കെ നേടിയ ആളുകൾ കേടുവന്നാൽ ഫഫീഹി ശബഹും മിനൽ യഹൂദ്, യൂതന്മാരോടായിരിക്കും അവരുടെ സാദൃശ്യം. കാരണം യൂതന്മാരൊക്കെ അറിഞ്ഞതാണ്, അറിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവം മത്സരബുദ്ധിയ അവരുടെ സൂഉൽ ഖസ്ദ് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാണ് ശർറുൻ മക്കാനൻ. ഒരിടത്ത് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ശർറുൻ മക്കാനൻ, അവർ ഏറ്റവും അധസ്ഥിതരാണ്, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥ അവർക്കായി. മറ്റൊരിടത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, ശർറും മിൻ ദാലിക മസൂബത്തൻ ഇൻദല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ശിക്ഷ, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പ്രതിഫലം അവരാണ് വാങ്ങേണ്ടി വരിക. സ്ഥാനം കൊണ്ടും പ്രതിഫലം കൊണ്ടും ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടത് അവരാണ്. മാത്രമല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് തന്നെ മൻ ലഅനഹുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ലഅനത്ത് വാങ്ങിയവർ, ഗളിബ അലൈഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ ഗളബ് വാങ്ങിയവർ, വജഅല മിൻഹുൽ ഖിറദത വൽ ഖനാസീർ അവരെ മസ്ഖ് ചെയ്തു, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി, പന്നികളും അതുപോലെ തന്നെ കുരങ്ങുകളുമാക്കിയിട്ട് അവരെ എന്നും താഗൂത്തിന്റെ പൂജാരികളാക്കി വെച്ചു. ഇവരാണ് ഏറ്റവും മോശം എന്നുള്ളത് റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം വഖൗലുഹു തആല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂന്നാമതായി പറയുന്നു സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ കാര്യം പറയുന്നിടത്താണ്. കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ, അവരാണ് അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ്. ഇന്നഹും ഫിതിയത്തുൻ ആമനൂ ബിറബ്ബിഹിം ഫസിദ്നാഹും ഹുദാ. അവര് ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു, അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട മുറപ്രകാരം വിശ്വസിച്ചു. അവരുടെ ഈമാൻ, അവർക്കുള്ള ഹുദ, അവരുടെ ഈമാൻ അല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. വറബത്നാ അലാ ഖുലൂബിഹിം, അല്ലാഹു അവരുടെ മനസ്സിന് ധൈര്യം നൽകി, അല്ലാഹു അവരുടെ മനസ്സ് പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊടുത്തു. അവസാനം അവരുടെ ദീനുമായി, അവരുടെ വിശ്വാസവുമായി അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആ നാട്ടിൽ എന്നുറപ്പു വന്നപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ ഒരു ഗുഹയിൽ ഉറക്കിക്കിടത്തി, അങ്ങനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ അവസാനം അവർ ആ ഗുഹയിൽ അഭയം തേടി, ആ ഗുഹയിൽ അഭയം തേടിയിട്ട് അവരവിടെ
വർഷങ്ങളോളം ആ ഗുഹയിൽ അങ്ങോട്ട് ഉറക്കിക്കിടത്തി. ആരെങ്കിലും ആ ഗുഹയുടെ മുന്നിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നായ തഹ്സബുഹും ഐഖാമൻ വഹും റുഖൂദ് വകൽബുഹും ബാസിത്തുൻ ദിറാഇഹി ബിൽ വസീൽ. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ അവരവിടെ ഉണർന്നാണ് കിടക്കുന്നത്, അവർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാൻ തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും തോനെ ശ്രദ്ധിക്കൂല. അവരുടെ കൽപ്പാണെങ്കിൽ, അവരെ കാവൽ കിടക്കുന്ന നായയാണെങ്കിൽ ബാസിത്തുൻ ദിറാഇഹി ബിൽ വസീൽ, ഗുഹാമുഖത്ത് അതിന്റെ 2 കൈയും ഇങ്ങനെ നീട്ടി അതുണ്ട്. അവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സുഖകരമായ ഒരു സുഷുപ്തി, ഒരു ഉറക്കം കൊടുത്തു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഒരു ഉറക്കം കൊടുത്തു. അവസാനം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് അവരുടെ ദീനുമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്ന ആ നാട് മാറി കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ രണ്ടാമത് ഉറക്കിൽ നിന്നുണർന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവരുടെ കൈവശമുള്ള നാണയവുമായിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്, കൂട്ടത്തിലൊരാളെ. അങ്ങാടി പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങുമ്പോ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം. നമ്മളെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇടവരരുത്. കാരണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇടവന്നാൽ ഇവര് അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന മുവഹ്ഹിദുകളാണ് എന്ന കാരണത്താൽ ഇവരെ മർദ്ദിക്കുകയും കിരാതമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുവാനും അതുപോലെ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ദീനിൽ നിന്ന് ഫിത്നയിലാക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം. ആരും കാണാതെ സൂക്ഷിച്ചു പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഏർപ്പാടാക്കി. അയാൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ കൊടുത്ത നാണയം നോക്കിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇത് 300 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്തെ നാണയം. ഇതേതാ ആള്? അപ്പോഴാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇത് അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് കാനൂ മിൻ ആയാതിനാ അജബ. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അജബുകൾ, അജായിബുകൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ലോകത്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അവസാനം ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഗലബു അലാ അംരിഹിം, ഗലബത്തുള്ള ആൾക്കാർ, അവിടെ ഡൊമിനന്റായി വന്ന ആളുകൾ, അധികാരമുള്ള ആളുകൾ, ഇവരുടെ വിഷയത്തിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ പിന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ആയുസ് തീർത്ത് അവരങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗലബു അലാ അംരിഹിം, അവിടെ ആർക്കാണോ അധികാരമുള്ളത്, ആരാണോ അവിടെ ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ആ ആളുകൾ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞു. ലനത്തഖിദന്ന അലൈഹിം മസ്ജിദ, അവരെ മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടീരത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ദേവാലയം പണികഴിപ്പിക്കുക. ഇതില് 2 കാര്യങ്ങൾ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഫായിദകൾ ഈ ആയത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, സത്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അത് ഗാലിബായിരിക്കില്ല, അത് അധികവും വളരെ താഴെക്കടയിലാ പോവുക. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മുകൾ പരപ്പിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നിടത്ത് വിജയിച്ചൊഴുകുന്നത് അത് ബാത്തിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സത്യത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും ഒരു ഉപമ സൂറത്തുർ റഅദിൽ നമുക്ക് നൽകി. അല്ലാഹു ആകാശത്തു നിന്ന് വെള്ളമിറക്കി. അങ്ങനെ ആ കനത്ത മഴ പെയ്തപ്പോൾ മലകളിൽ പെയ്തിട്ടുള്ള വെള്ളമെല്ലാം കൂടെ താഴ്വരകളിലേക്ക് കുത്തിയൊലിച്ചിറങ്ങി വന്നു. ആ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ കണ്ടാൽ ആ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിന്റെ മുകളിൽ ആകെ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ചണ്ടികളും ചവറുകളുമാണ്. ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കില് ജീവിതമാകുന്ന ഈ പ്രവാഹത്തിന്റെ ഒഴുക്ക്, ഈ പ്രവാഹത്തിന്റെ മീതെ, ഈ ഒഴുക്കിന്റെ മീതെ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ചണ്ടികളും ചവറുകളുമാണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മുകൾ പരപ്പിൽ കാണുക. ഇവിടെ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി,
എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി ജയിച്ചവരായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അത് റാബിയ, തുരഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന ഈ ചണ്ടിയും ചവറുകളുമായി. എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത് സ്വർണം, വെള്ളി, അതുപോലെയുള്ള ലോഹങ്ങൾ, അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ആയുധമുണ്ടാക്കാനുള്ളത്, അവർക്ക് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള നല്ല വസ്തുക്കൾ അത് സ്വയം കുസുഫില്ലം, അത് ഈ പരപ്പിന്റെ, ഈ പ്രവാഹത്തിന്റെ, ഈ ഒഴുക്കിന്റെ മുകൾ പരപ്പിലുണ്ടാവില്ല, അത് ആ ഒഴുക്കിന്റെ താഴെ അടിയിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതാണ്, ഇപ്രകാരമാണ് അള്ളാഹു സത്യത്തെയും അസത്യത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ആ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മുകൾ പരപ്പിൽ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ചണ്ടികളും ചവറുകളും, അതോടുകൂടി ആ സമൂഹം കഴിഞ്ഞു എന്നാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. ആ സമൂഹത്തിന്റെ അടിയിൽ, ആ ഒഴുക്കിന്റെ അടിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്വർണവും വെള്ളിയും വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് ആയുധമുണ്ടാക്കാൻ, ആഭരണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ലോഹങ്ങളും, അതുപോലെ സ്വർണവും വെള്ളിയും പോലെയുള്ള ലോഹങ്ങളും, വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളും ഒക്കെ ആ പ്രവാഹത്തിന്റെ അടിയിലാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇതാണ് സത്യത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും ഉപമ. അവിടെയും ആ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അല്ലദീന ഗലബു അലാ അംരിഹിം, കാര്യങ്ങൾ ആരാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ആർക്കാണോ അധികാരമുള്ളത്, അവർ പറഞ്ഞത് ലനത്തഖിദന്ന അലൈഹിം മസ്ജിദ, അവരുടെ കുടീരത്തിനു മീതെ നമ്മളൊരു ദേവാലയം പണികഴിപ്പിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക്, ഒന്ന് ഗലബു അലാ അംരിഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും മുകളിലുണ്ടാകുന്നത് ബാത്തിലിന്റെ ആളുകളുമായിരിക്കും എന്ന ഒരു വസ്തുത ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ആ കാര്യം സൂറത്തുൽ റഅദിൽ അല്ലാഹു വേറെ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എവിടെയും ഏത് കാലത്തുമുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് എന്തെന്നുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നല്ലവനായ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ വലിയന് അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉലുമ്പ് കാണിക്കുക. അൽ ഉലുമ്പു ഫിസ്വാലിഹീൻ, ഇതാണ് ശിർക്ക്, കുഫ്ർ കടന്നു വരാനുള്ള ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും വഴി. മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ആദ്യമായി ശിർക്ക് കടന്നു വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കിതാബുൽ തൗഹീദിൽ ആദ്യഭാഗത്ത് ശൈഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് അത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മോട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അൽ ഖുലൂബു ഫിസ്വാലിഹീൻ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അതിര് കവിയുക എന്ന്. അതിലൂടെയാണ് ശിർക്ക്, അതിലൂടെയാണ് കുഫർ മാനവലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അടിയാറുകളായ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഹുനഫാ, ഇന്നി ഖലഖ്തു ഇബാദി ഹുനഫാ, മുവഹ്ഹിദീങ്ങളായിട്ടാണ്. എല്ലാവിധ ശിർക്കിനെയും കുഫറിനെയും തീർത്തും നിരാകരിച്ചു തൗഹീദിലേക്ക് വളരെ വ്യക്തവും പ്രകടവുമായ രൂപത്തിൽ ചായ്വ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതത്തോടു കൂടിയാണ് എന്റെ മുഴുവൻ അടിയാറുകളെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതവരുടെ പ്രകൃതത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാവമാണ്. ഫജ്താനതുഹും ശയാത്തീൻ, പിന്നീട് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ തൗഹീദിൽ നിന്ന് ശിർക്കിലേക്ക് പോയത്? പിശാചുക്കൾ വന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ അവരെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടാണ് തൗഹീദിൽ നിന്ന് ശിർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ആ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയതിന്റെ ചരിത്രം, അതിന്റെ ട്രാക്ക് ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അത് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആദമിനും നൂഹിനും ഇടയ്ക്ക് 10 തലമുറകൾ, ആദമിനും നൂഹിനും ഇടയ്ക്ക് അലൈഹിമസ്സലാം 10 തലമുറകൾ. ആ 10 തലമുറകളും എല്ലാവരും, ആ 10 തലമുറയും അല തൗഹീദ്, തൗഹീദിലായിരുന്നു. 10ാമത്തെ തലമുറയിൽ വദ്, സുവാഇ, യഗൂസ്, യഊഖ്, നസ്ർ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു തലമുറകളിലും ഉള്ളതുപോലെ. ആ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ പിശാച് സമീപിച്ചു. അവരെ നിങ്ങൾ മറക്കുന്നത് ശരിയാണോ? നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ വദ്, സുവാഇ, യഗൂസ്, ഒരു നന്ദിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്? അവരെ അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഓർക്കണ്ടേ? അതൊരു കടമയല്ലേ? ഒരു അനുസ്മരണ യോഗം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എന്നൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അന്ന് ഒരു നാട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആ നാട്ടയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതവരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, വേറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അങ്ങനെ 10ാമത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും മരിച്ചു തീർന്നു. 11ാമത്തെ തലമുറ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ വദ്ദിനെ കണ്ട ആരും അതിലില്ല. സുവാഴിനെയും യഹൂസിനെയും യഴൂത്തിനെയും നസറിനെയും കണ്ട ആരുമില്ല. അവരെ കുറിച്ച് കേട്ടവർ മാത്രമാണ് 11ാമത്തെ തലമുറ. ആ തലമുറയിൽ പിശാച് ഒന്നുകൂടി കളിച്ചു. എന്താണ് ഈ നാട്ട കൊണ്ട് വദ്ദിനെ ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? വദ്ദിന്റെ രൂപം പറഞ്ഞു തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതും നിങ്ങൾ മറക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടെടുത്തിട്ടിട്ട് വദ്ദിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹം, ഒരു ബിംബം പണി കഴിപ്പിക്കൂ. സുവാഴിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹം പണി കഴിപ്പിക്കൂ. അങ്ങനെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരുടെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആരാണ് വന്ന് ആരായിരുന്നു സുവാഴ്, യഹൂസ്, യഴൂത്ത്, നസർ, അവരെ കാണുകയും അവരറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ മരിച്ചു പോവുകയും ഇൽമു ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബിംബങ്ങൾ ആരാധിക്കപ്പെട്ടു 11ാമത്തെ തലമുറയിൽ. ആ വദ്ദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉരുവിലൂടെയാണ്, സുവാഴിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഉരുവിലൂടെയാണ്, യഴൂത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഉരുവിലൂടെയാണ് ആദ്യമായി മാനവലോകത്ത് ശിർക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഇവിടെ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാണിച്ചു തന്ന ആയത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ആയത്താണ്, ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫി വറഖീം കാനൂ മിൻ ആയാതിനാ അജബ. അവര് 300 വർഷത്തിലധികം ഒരു ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു അവരെ സുഷുപ്തിയിൽ കിടത്തി അവർക്ക് സംരക്ഷണമേകിയത് അത് അള്ളാഹനെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും റബ്ബായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു മാത്രമാണ്. അവനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ അന്യായം. ആ അന്യായത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകൾ, ആ മുവഹ്ഹിദുകൾ, മുഖ്ലിസുകൾ, അവരുടെ കുടീരത്തിനു മീതെ ദേവാലയം പണി കഴിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പൂർവീക സമുദായങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്ന് ജൂതന്മാരുടെ സ്ഥിതി നമ്മൾ കണ്ടു. ആ ജൂതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് കിതാബ് കൊടുത്തു. കിതാബിലെ അതിപ്രധാനമായ ഗ്രന്ഥമാണ് തൗറാത്ത്. ആ തൗറാത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പോലും ആധാര ഗ്രന്ഥം. അതിൽ ചില്ലറ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഇഞ്ചീലിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇഞ്ചീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗറാത്തിലുള്ള അല്ലറ ചില്ലറ നിയമങ്ങളിലുള്ള ഭേദഗതിയും സുവിശേഷങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇഞ്ചീൽ. അവരുടെയും ആധാര നിയമം തൗറാത്ത് തന്നെയാണ്. ആ തൗറാത്തിന്റെ അവകാശികൾ അവര് ജിബ്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, താഗൂത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അവർ താഗൂത്തിന്റെ പൂജാരികളായി മാറുന്നു, വേദം കിട്ടിയ ആളുകൾ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ്. അവര് രണ്ടാമത് അല്ലാഹു അവരെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയിട്ടൊരു ജീവിതം നൽകി. അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നീട് അവരുടെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞ് അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുടീരത്തിന്റെ മീതെ ലനത്തഖിദന്ന അലൈഹിം മസ്ജിദ, അത് ഞങ്ങൾ ആരാധനാലയമാക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് വന്നത്. ഈ ആവർത്തനം, ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ ആവർത്തനം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽ വരില്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്, അതോ വരുമെന്നാണ്? ഈ ആവർത്തനം മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ വരില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയെങ്കിൽ അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? അൻ നബി സഈദ് അൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അർളാ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجا. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഈ വചനം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ, റസൂലുള്ള ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റേ കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ്. അഥവാ ജൂതർ കാണിച്ച അതേ കാര്യം നമ്മളിലേക്ക് വരും, ക്രൈസ്തവർ കാണിച്ച അതേ കാര്യം നമ്മളിലേക്ക് വരും, അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ ആളുകൾ അവർ കാണിച്ച അതേ കാര്യം നമ്മളിലേക്ക് വരും. ഇത് ചരിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ്. യഖൂലൂൻ ഇന്ന താരീഖ യുഈദു നഫ്സഹ, ചരിത്രം ആവർത്തിക്കും എന്നാണ് പറയാം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോന്നിട്ടുള്ളത്. അത് മഫ്ഹൂമാണ്. അതിന്റെ ഒക്കെ പുറമെ വളരെ കൃത്യമായി കണിശമായി റസൂലുള്ള പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? അബൂ സഈദിൽ നിന്നുള്ള റിവായത്തിൽ ലതത്തബിഉന്ന, നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. ല എന്നുള്ളത് തഹ്ഖീഖിനും തഅക്കീദിനുള്ളതാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ചെയ്യും. എന്ത്? തത്തബിഉന്ന, നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത്. ഇന്ന എന്ന നൂറ് സത്തീല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും അതിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാനാണ്. അത്രയും തവണയ്ക്ക് എങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് അതിനെ ഉറപ്പിച്ച് മലയാളത്തിൽ പറയാതെ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഉറപ്പായും ഒരു സംശയവും വേണ്ട, നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. സനന മൻ കാന ഖബലക്കും, അത് വായിക്കേണ്ടത് സനൻ എന്നാണ്. മുഹല്ലബ് പറഞ്ഞു അൽ ഫത്ഹ് ഔല, സുനൻ എന്നല്ല വായിക്കേണ്ടത്, സനൻ എന്ന് വായിക്കണം. ഹദീസിന്റെ ഹദീസിന്റെ ഗരീബായ ലഫ്ളുകൾ ശർഹ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണമന്ത്രിയൊക്കെ ആയിരുന്ന ആളാണ് മുഹല്ലബ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ലഫ്ള് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് സനൻ എന്നാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത്. വഴി രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട്. സുന്നത്ത് വഴി, അതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് സുനൻ. അത് ഫത്വ കൊടുത്ത് വായിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഒരു വഴി എപ്പോഴാണ് ദുഷിച്ച വഴിയായിത്തീരുന്നത്, മോശപ്പെട്ട വഴിയാകുന്നത്, ജീർണിച്ച വഴിയാകുന്നത്, അപ്പോൾ അറബിയിൽ അതിന് സനന് എന്നാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഹദീസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലഫ്ള് വായിക്കേണ്ടത് ലതത്തബിഉന്ന സനന, ദുഷിച്ച വഴികൾ, ജീർണിച്ച വഴികൾ. ആരുടെ ആ വഴികൾ? മൻ കാന ഖബലക്കും, നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളവരുടെ. നമ്മുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളവരാണ് ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മറ്റൊന്ന് ജൂതന്മാര്. അതുപോലെ തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ കുടീരത്തിനു മീതെ പള്ളിണ്ടാക്കണം, ദേവാലയം പണി കഴിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവരല്ലേ? അവരുടെ വഴി, അവരുടെ ജീർണിച്ച മാർഗങ്ങൾ, അവരുടെ ദുഷിച്ച മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഹൽവൽ ഖുസ്സതി ബിൽ ഖുസ്സ, എന്താ ഖുസ്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഖുസ്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രീശുസ്സഹം, അസ്ത്രത്തിന്റെ അമ്പിന്റെ വായ്ത്തലക്കാണ് പറയാം. സാധാരണ അമ്പ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ലെവലൊപ്പിച്ച് നിർത്തും. അപ്പൊ അതിന്റെ വായ്ത്തലകളൊക്കെ ലെവലായിട്ട് നിൽക്കും. അതേപോലെ കേറിയിറങ്ങിയിട്ടല്ല, സമാസമമായിട്ട്, സമാഗ്രം, അതിന്റെ അഗ്രം കൃത്യമായിട്ട്. ഖുസ്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഖുസ്സത്ത് എന്നത് ഖുദാദ് എന്നതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഖുസ്സത്ത്. ഖുദാദ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുസ്സ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അസ്ത്രത്തിന്റെ അറ്റം, അമ്പിന്റെ അറ്റം. അമ്പ് സാധാരണ ആവനാഴിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അറ്റങ്ങൾ, ആവനാഴിയിൽ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രീശത്ത് മുകളിലേക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട് സമാസമം, ചീർപ്പിന്റെ പല്ല് നിൽക്കും പോലെ നിൽക്കാം. അതേമാതിരി ഒരു നസ്രാണി എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതിന് സമാസമൊപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ പോകും. ഒരു ജൂതൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതിന് സമാസമൊപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പൂർവിക സമുദായം എന്തൊക്കെ നെറികേട് വൃത്തികേട് ചെയ്തോ അത് അത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഹത്താ ലൗ ദഖലൂ ജുഹറ റബ്ബിൻ, ഹത്താ ലൗ ദഖലൂ ജുഹറ റബ്ബിൻ, അവർ ഒരു ഉടുമ്പിന്റെ മാളത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ലദഖൽതും, നിങ്ങളും ആ മാളത്തിൽ തന്നെ പ്രവേശിക്കും. എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നേരെ ചൊവ്വ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് മത്ലൂബ്. ഉടുമ്പിന്റെ മാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല. ഉടുമ്പിന്റെ മാളം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല. ഉടുമ്പിന്റെ മാളം വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും, അത് ലേബിരിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വഴി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അത്ര അധികം വളവും തിരിവുള്ള ഒരു സംഭവമായി ഉടുമ്പിന്റെ മാളം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടും. ഈ ജാതി വക്രത, വളവ്, ഇതിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ജൂതന്മാർ. ജൂതന്മാര് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ വക്രതയും വളവും ഉണ്ടല്ലോ, അത് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരങ്ങനത്തെ വളഞ്ഞ, അങ്ങേറ്റത്തോളം വളഞ്ഞ, വക്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലേബിരിന്തുകളുള്ള ഒരു വഴിയിലാണ് കയറുക. നിങ്ങളും അതേമാതിരി വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു പോകും. ഇതാണ്
അല്ലാതെ അവർ ഉടുമ്പിന്റെ മാളത്ത് പോയി തലട്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി തലടും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശർഹ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ്. അവരുടെ സുബുലുകൾ, അവരുടെ സനനുകൾ, അവരുടെ വഴികൾ, അവരുടെ ദുഷിച്ച വഴികൾ, അത് ഒരിക്കലും അതിന് ഇസ്തിഖാമത്തില്ല, നേരെ പോകുന്നതല്ല. അത് മുഅവജ്ജത്താണ്. അത് ഒരു ഉടുമ്പിന്റെ മാളം പോലെ പൊട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന വഴികളാണ്. അതേമാതിരി വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ കയറിപ്പോകും, അതിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കും. സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹും റസൂലുള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് അൽ യഹൂദു വൻ നസ്വാറ, നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജൂതരെയും ക്രൈസ്തവരെയും തന്നെയാണോ? ഖാല ഫമൻ, വേറെ ആരാ? അവരാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. അഖ്റജ, ഈ ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരിയും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമും അവരുടെ സ്വഹീഹുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹദീസും നേരത്തെ പറഞ്ഞതും തമ്മിലായാൽ എന്തായി കാര്യം? ഈ ഉമ്മത്തിൽ ജൂതന്മാര് അബദത്തുൽ ഔസാൻ, വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് തെന്നിപ്പോയതുപോലെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഖബറാരാധനയിലേക്ക് തെന്നിപ്പോയതുപോലെ, ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മഹാന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ അതിര് കവിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിർക്കിലേക്ക് പോയതുപോലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഖബർ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് പോയതുപോലെ, വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ഈ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അതിലേക്ക് പോകും. അത് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ കൃത്യമായി ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ ലതത്തബിഉന്ന സനന മൻ കാന ഖബ്ലകും ഹൽവൽ ഖുദ്ദതി ബിൽ ഖുദ്ദ ഹത്താ ലൗ ദഖലൂ ജുഹറ റബ്ബിൽ ലദഖൽതുമൂ, നിങ്ങൾ ഒരു അസ്ത്രത്തിന്റെ അഗ്രം ഒപ്പിച്ചു പിടിച്ചതുപോലെ അവരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒന്നിലും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ വളരെ കൃത്യമായി അവരുടെ ദുഷിച്ച വഴികളിൽ നിങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. അവരുടുമ്പിന്റെ മാളത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അത്രയും വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നിങ്ങളും കടന്നു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുകയും ചെയ്തു. എന്ന് മാത്രമല്ല, വഫി ഹദീസിൻ ആഖർ حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മയുമായി മാതാവുമായി പരസ്യമായി ലൈംഗിക വീഴ്ച നടത്തിയ ഒരുത്തനുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും. ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ നിങ്ങളിലുണ്ടാകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇബാദത്തുൽ ഔസാൻ, അൽഗുലൂ ഫിസ്സാലിഹീൻ, ഇത്തിഖാദുൽ ഖുബൂർ മസാജിദ്, അതുപോലെ തന്നെ അൽ ഫിസ്ഖു വൽ ഫുജൂർ, അസ്ഹർ വൽ കഹാന, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാം, അതുപോലെ തന്നെ അത്താഗൂത്ത്, ഇത്തിബാഉ താഗൂത്ത് വൽ ഈമാനു ബിത്താഗൂത്ത് തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഏതുവരെ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഫിസ്ഖ്. ഫിസ്ഖിൽ പോലും ഒരാൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മയോടൊപ്പം പരസ്യമായി ചെയ്യിച്ചവനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും സ്വന്തം ഉമ്മയോടൊപ്പം പരസ്യമായി ചെയ്യിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകും. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളും നമ്മുടെ വിഷയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശരിക്കും മനസ്സിലാകും. മാ ജാഅ അന്ന ബഅദ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ യഅബുദുൽ ഔസാൻ. വസന് നേരത്തെ തന്നെ വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വസനും സ്വനമും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്വനമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അതിന്റെ സ്വനമ് എന്ന് പറയും. വസന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഒരു ഖബറ് വസനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംബല് അത് വസനാണ്. അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെട്ട ഏതൊന്നിനും പറയാവുന്ന പേരാണ് വസന് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഖബറുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിംബലുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെയോ അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിലുണ്ടാകും. അതും ഈ ഉമ്മത്ത് മുഴുവനും അങ്ങനെ ആവില്ല. അതിന് വേറെ വരാണ്ട് ഈ ഉമ്മത്ത് മുഴുവനും അങ്ങനെയാവില്ല. എന്നാൽ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും. അതിനുള്ള തെളിവ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ജൂതന്മാര് വഴിതെറ്റിയ കഥ പറഞ്ഞു. ജൂതന്മാര് വഴിതെറ്റിയത് എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുമിനൂന ബിൽ ജിബ്തി വത്താഗൂത്ത്, അവര് ജിബ്ത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, സ്വനമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, സിഹറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, കഹാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, ശൈത്താനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. താഗൂത്ത് അവര് അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അത് ജൂതന്മാരുടെ ചരിത്രമാണെങ്കിൽ ആ ചരിത്രം നിങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കും എന്നാണ് അവസാനം വരുന്നത്.
ആ ജൂതന്മാരുടെ സ്വഭാവം, അവർക്ക് അല്ലാഹു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നസീബ് നൽകിയിട്ടും മക്കത്ത് പോയിട്ട് കുഫാറു ഖുറൈശിനോട് പറഞ്ഞത്, മുഹമ്മദിനേക്കാളും അഹ്ദാ മിനല്ലദീന ആമനൂ സബീലാ, മുഹമ്മദിനേക്കാൾ, മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെക്കാൾ നേർവഴി പ്രാപിച്ചവർ നിങ്ങളാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അവരുടെ സ്ഥിതി എന്ത് എന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ഷർറുൻ മകാനൻ, ഏറ്റവും അധസ്ഥിതർ അവരായിരിക്കും, എല്ലാവരെക്കാളും അധസ്ഥിതർ. കാരണം അറിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിനെ നിഷേധിച്ചവരാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഷർറുൻ മസൂബത്തൻ ഇൻദല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പ്രതിഫലം വാങ്ങി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ലഅനഹുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ലഅനത്ത് ദുനിയാവിലും പരലോകത്തിലും വാരിക്കൂട്ടിയവരാണ്. വഗളിബ അലൈഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ ഗളബ് വാങ്ങിയ ആളുകളാണ്. വജഅല മിൻഹുൽ ഖിറദത വൽ ഖനാസീർ, അള്ളാഹു മസ്ഖ് നടത്തിയിട്ടുള്ള, രൂപാന്തരം ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഖിറദത്തുകളും പന്നികളും അതുപോലെ തന്നെ കുരങ്ങുകളുമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. വഅബദത്താഹൂത്ത്, അള്ളാഹു അല്ലാത്ത താഹൂത്തിന്റെ പൂജാരികളായി അവയെ ആരാധിച്ച് നടക്കുന്ന അധമത്വത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇതാണ് ജൂതന്മാരെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കും എന്നാണ് സൂചന. എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം ജൂത ക്രൈസ്തവരുടെ കഥയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ പറഞ്ഞു അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ കാര്യം. എപ്പോഴും സമൂഹത്തിലെ മേലേക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ, അധികാരി വർഗങ്ങൾ, ആരുടെ കയ്യിലാണോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളത് അവരധികവും ബാത്തിലായിരിക്കും. വഖാലല്ലദീന ഗലബു അലാ അംരിഹിം ലനത്തഖിദന്ന അലൈഹിം മസ്ജിദാ. അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് അവർ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇത് ചരിത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഒരു വാഖിആയി, അതൊരു സംഭവ ലോകത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി നിങ്ങളിൽ അത് പുലരും. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ലതത്തബിഉന്ന സനന മൻ കാന ഖബ്ലക്കും. ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, നിങ്ങളിൽ അത് ആവർത്തിക്കും. ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവനവന്റെ ദീനുമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് കരുതണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഇവിടെ ഇല്ല. അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ഹക്കിന്റെയും ബാത്തിലിന്റെയും ഉപമ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉപമിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത്, വിവരിച്ചു തന്നത് ഒരു വലിയ മഴയോടാണ്. ആ മഴ പെയ്തപ്പോൾ, മലകളിൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചു. അങ്ങനെ താഴ്വരകളിലൂടെ ഒലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രവാഹത്തിന്റെ മുകൾ പരപ്പ് മുഴുവനും ചണ്ടികളും ചവറുകളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ചണ്ടിയിലും ചവറിലും പടണ്ട. എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന നല്ലത് അതിന്റെ താഴെ പ്രവാഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ, ആ ഒഴുക്കിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർണം, വെള്ളി പോലെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങൾ, അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇതാണ് കാര്യമെങ്കിൽ ലതത്തബിഉന്ന സനന മൻ കാന ഖബ്ലക്കും ഹദവൽ ഖുൽബത്തി ബിൽ ഖുൽബ ഹത്താ ലൗ ദഖലു ജുഹറ ലബ്ബിൻ ലദഖൽതുമു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വലി മുസ്ലിം, ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ഹദീസ്. ഇനി ബഅ്ദുൽ ഉമ്മത്ത് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ വരും. ഏതൊക്കെ വരും? സിഹറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരും, കഹാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരും, അതുപോലെ തന്നെ ശൈത്താനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരും, താവൂത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകും, അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഉരുവ് അതിര് കവിയുന്നതിലേക്ക് പോകും, മഹാന്മാരുടെ കുടീരങ്ങളിൽ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ, മുസ്ലിമീങ്ങൾ, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നവർ ആവർത്തിക്കാറുള്ളത് തന്നെയാണ്. മുഹമ്മദ് നബി നബിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തെളിവിൽപ്പെട്ട പ്രവചനമാണ്. ഇതാരാണ്? ബഅ്ദുൽ ഉമ്മ, ഈ ഉമ്മത്തിലെ കുറച്ചാളുകളാണ്. ഈ ഉമ്മത്ത് മുഴുവനും വഴിതെറ്റുക എന്നുള്ളത് അതുണ്ടാകില്ല. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഹത്ത് അത് പച്ചക്കെട്ട് പോകില്ല. അത് പ്രവാഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അതവിടെ ഉണ്ടാകും. അത് പറയുന്നു വലി മുസ്ലിം. ഇമാം മുസ്ലിം ഇബ്നുൽ ഹജ്ജാജ് അൽ ഖുശൈരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹിൽ റിവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള അൻ സൗബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൗലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടിമയായിരുന്നു, മൗലയായിരുന്നു. സഹിബഹു വലാസമ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ കുറെ കാലം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഷാമിലേക്ക് പോയി അവസാനം ഹംസിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വഹാബി വര്യനാണ് സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് റിവായത്ത്. അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാൽ,
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹ സവാലിയൽ അർദ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എനിക്ക് ചുരുട്ടി കാണിച്ചു തന്നു. സവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്വമാ എന്നാണ്, ചുരുട്ടി. ചുരുട്ടിയാൽ എന്താണ്? ദൂരമുള്ളത് അടുത്തു വന്നു. അപ്പൊ ദൂരമുള്ളത് പോലും ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെ ചുരുക്കി കാണിച്ചു തന്നു എന്നർത്ഥം. എന്താണ് അള്ളാഹ് എനിക്ക് ചുരുട്ടി കാണിച്ചു തന്നത്? അല്ല, ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ, ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ അള്ളാഹ് എനിക്ക് ചുരുട്ടി കാണിച്ചു തന്നു. ഫറഅയ്തു മശാരിഖഹാ വ മഗാരിബഹ, അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ, കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ, പൗരസ്ത്യ പ്രദേശങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. വ മഗാരിബഹ, ഭൂമിയുടെ പാശ്ചാത്യ പ്രദേശങ്ങൾ, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗവും ഞാൻ കണ്ടു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനുഷ്യൻ അധിവസിക്കുന്ന കരപ്രദേശത്തിന്റെ, അധിവാസ പ്രദേശത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് റസൂലുള്ളാഹി നിലകൊള്ളുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ 70% വെള്ളവും 30% മാത്രം, 29% മാത്രം കരയുവാണല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ കര സാധാരണഗതിയിൽ മാപ്പിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ അളക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു കേന്ദ്രബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള 29% വരുന്ന കര അതൊരു മാപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി, മാപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് സർവേ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു സെന്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെന്റർ പോയിന്റ് അത് മക്കയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നിയോഗം, റസൂലുള്ളാഹിനെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിജാസിലാണ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് പിന്നെ അള്ളാഹ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കിഴക്കോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, മശാരിഖുള്ള. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഭൂമി എന്നിട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഫറഅയ്തു മശാരിഖഹാ വ മഗാരിബഹ, ഭൂമിയുടെ പൗരസ്ത്യമായ പ്രദേശങ്ങളും പാശ്ചാത്യമായ പ്രദേശങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടു. വ ഇന്ന ഉമ്മത്തി സയബ്ലുഗു മുൽകുഹാ, എന്റെ ഉമ്മത്ത്, സയബ്ലുഗു മുൽകുഹാ, എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആധിപത്യം, അധികാരം ചെന്നെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. മാ സുവിയലി മിൻഹ, എനിക്ക് ചുരുട്ടിക്കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയും, കിഴക്ക് ഭാഗം പൗരസ്ത്യ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എനിക്ക് ചുരുട്ടിക്കാണിച്ചു തന്നോ അവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ, മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുൽക്ക്, ആധിപത്യം ചെന്നെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ, രാജ്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏതൊക്കെ ചുരുട്ടിക്കാണിച്ചു തന്നോ അതൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും. അവിടൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ആധിപത്യമൊക്കെ. ഇത് മിൻ ദലായിലിൻ നുബുവ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നബിയാണ് എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ്. കാരണം പ്രവചനാണ്, ആ പ്രവചനം അതേപോലെ പുലരുകയും ചെയ്യും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരണപ്പെട്ട് 100 വർഷം തികയുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ടുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രയാണം പോയി ഹിന്ദിലെത്തി സുഹൃത്തിലെത്തി ചൈനയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. എത്ര